أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه
أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم
ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجعل بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير
Terjemah surah Luqman atau Luqman, surat Makkiyah atau diturunkan pada periode Makkah. Surat ke-31 pada juz yang ke-21 terdiri dari 34 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim. 2. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah. 3. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat. 5. Mereka lah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 6. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. 7. Dan apabila dibacakan kepada orang yang mempergunakan cerita kosong untuk menyesatkan manusia, ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri seolah dia belum mendengarnya. Seakan-akan dia disumbatan di kedua telinganya, maka gembirakanlah dia dengan azab yang pedih. 8. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan. 9. Mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana. 10. Dia menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya yang segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. 11. Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku dan yang telah diciptakan oleh sembahanmu selain Allah. Sebenarnya setiap orang-orang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Hadis seputar ayat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji, dan melaksanakan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ayat 8. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki siksa untuk suatu kaum, maka siksaan tersebut akan menimpa orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Hadis riwayat Muslim. Ayat 12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. 13. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. 14. Dan kami perintahkan kepada manusia juga berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapinya selama usia 2 tahun. Selambat-lambatnya waktu menyapih ialah sampai anak berumur 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. 15.
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mampu tentang itu, tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. Luqman berkata, wahai anakku, jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit, 15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. 16. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus. Sungguhnya Allah Maha Halus. Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu bagaimanapun kecilnya. Maha teliti. 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. 18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. 19. Dan sederhanalah dalam berjalan. Ketika berjalan janganlah terlalu cepat dan jangan pula terlalu lambat. Dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Asbabun nuzul ayat 13. Dari Alqamah radhiyallahu an, dari Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, tatkala turun Quran surah Al-An'am 82, kalangan sahabat bertanya, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya? Lalu turunlah ayat ini. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hadis seputar ayat 19. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokokan ayam jantan, maka mohonlah karunia Allah. Dan jika kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan. Sesungguhnya ia sedang melihat setan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasai. Ayat 20. Ayat 20. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Namun di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. 21. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala atau neraka. 22. Dan siapa yang berserah diri kepada Allah, sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya dia telah berpegang pada buah tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. 23. Dan siapa yang kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu Muhammad. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. 24. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. 25. Dan sungguh jika engkau Muhammad tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. 26. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi.
Sungguhnya Allah dialah yang maha kaya, maha terpuji. 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Ilmu Allah dan hikmahnya artinya semua itu tidak cukup untuk menuliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. 28. Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja atau mudah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Hadis seputar ayat 22. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpisah dengan dunia dalam keadaan ikhlas berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembahnya tanpa menyekutukannya, maka ia telah mati sedangkan Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat 28. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika Allah menghendaki siksaan untuk suatu kaum, maka siksaan tersebut akan menimpa orang-orang yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka. Hadis riwayat Muslim. Asbabun nuzul ayat 27. Ikrimah radhiyallahu an memaparkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum ahli kitab yang kala dinasihati Rasulullah SAW berkata, kau menganggap bahwa kami tidak diberi ilmu kecuali sedikit, padahal kami telah diberi Taurat yang adalah hikmah dan juga memuat penjelasan segala sesuatu. Siapa yang diberi Taurat berarti ia telah diberi kebaikan yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Maka turunlah ayat ini. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi, setelah keringnya niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sungguhnya Allah maha perkasa, maha bijaksana. Terjemah ayat 29. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai pada waktu yang ditentukan. Sungguh Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. 30. Demikianlah, karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang sebenarnya, dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. 31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. 32. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah mengakui keesaan Allah. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih. 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah kepada hari yang ketika itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam menaati Allah. 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat, dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui, maha mengenal. Asbabun nuzul ayat 34. Mujahid radhiyallahu an menuturkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang badui bernama Al-Haris bin Amir yang suatu kali bertanya kepada Rasulullah SAW, istriku lagi hamil, apa jenis kelamin anakku kelak? Negeriku kini kekeringan, kapan akan datang hujan? Aku tahu kapan aku dilahirkan, namun kapan aku mati? Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah maha mengetahui, maha mengenal.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.